નમસ્કાર મિત્રો, એન્જિનિયર્સ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7નો વિષય ઇંગ્લિશનું યુનિટ ફોર લોંગર શાર્પનર બિગનરના સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નોના જવાબ જોઈશું. તો પ્રથમ એક્ટિવિટી છે 1. રીડ ધ ફોલોઈંગ પેરેગ્રાફ્સ ફ્રોમ ધ લેસન. નીચે આપેલા પાઠના પરિચ્છેદને વાંચવાનું છે અને ત્યારબાદ નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવાના છે. તો ચાલો આપણે વાંચી લઈશું એકવાર. તો સોહન સેન વોઝ અ પ્રિન્સ. He had 3 friends, longer legs, sharper eyes, and bigger belly. They had special powers. In that land, another king had a beautiful princess. Many young princes hoped to marry her, but the king, her father, did not want his daughter to marry at all. હવે મિત્રો આ પેરેગ્રાફને આધારે પ્રશ્નનો જવાબ આપણે જોઈશું. તો પ્રથમ ક્વેશ્ચન છે કે વોટ વોઝ સોહન સેન? So the Sohan Sen was a prince. Bijo question. Who were his friends? The longer legs, sharper eyes, and big belly were his friends. Question 3. What did many young princes hope? The many young princes hoped to marry the beautiful princess. Question 4. Did the king want his daughter to marry? So no, the king did not want his daughter to marry. હવે આગળ જોઈએ. Answer the question selecting the correct option and write A, B, C or D in box. તો પ્રથમ છે કે blank was a prince. ઓપ્શન A big belly, ઓપ્શન B longer legs, ઓપ્શન C sharper eyes અને ઓપ્શન D સોહન સેન. તો સાચો આન્સર છે સોહન સેન, ઓપ્શન D. બે How many friends did સોહન સેન have? ઓપ્શન A 1, ઓપ્શન B 2, ઓપ્શન C 3 અને ઓપ્શન D 4. તો સાચો આન્સર આવશે ઓપ્શન C 3. આગળ જોઈએ. ક્વેશ્ચન 3. Which of the following sentence is false? Option A. The king had a beautiful princess. Option B. The king wanted the princess to marry. Option C. Many princes hoped to marry the princess. અને ઓપ્શન D. સોહન સેન was a prince. તો આમાં ખોટું વાક્ય છે કે ઓપ્શન B. The king wanted the princess to marry. આગળ જોઈશું. ફરી એકવાર ફકરો છે જેનું વાંચન કરીશું. So the king was a magician, so he set 3 difficult tests. Each day he would hide the princess at a different palace. The prince had to find and bring her back to the palace. Many princes tried but failed in this test, so the king turned them into donkeys with the magical power. હવે આના આધારે પ્રશ્ન છે. પ્રથમ ક્વેશ્ચન કે વોટ વોઝ ધ કિંગ? તો ધ કિંગ વોઝ અ મજિશિયન. ક્વેશ્ચન 2 જોઈએ. What would the king do? So the king would hide the princess at a different palace every day. Question 3. What had the princess to do? So the princess had to find the princess and bring her back to the palace. Question 4. What did the king do to the princes who failed in the test? So the king would turn them into a donkey with his magic. હવે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી અને જવાબ મેળવવાનો છે. તો પ્રથમ છે કે ફાઇન્ડ ધ ઓપોઝિટ ઓફ ધ વર્ડ ઇઝી ફ્રોમ ધ પેરેગ્રાફ. તો ઇઝીનું વિરોધી પેરેગ્રાફમાંથી શોધીને લખવાનું છે. ઓપ્શન એ ડિફિકલ્ટ, ઓપ્શન બી ડિફરન્ટ, ઓપ્શન સી ડોંકી અને ઓપ્શન ડી ટેસ્ટ. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન એ ડિફિકલ્ટ. 2. હાઉ મેની ટેસ્ટ ડીડ ધ કિંગ સેટ? ઓપ્શન એ 4, ઓપ્શન બી 3, ઓપ્શન સી 2 અને ઓપ્શન ડી 1. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન બી 3. ત્રીજો પ્રશ્ન. ધ કિંગ ટર્ન ધ બ્લેન્ક ઇન્ટુ ડોંકીઝ. ઓપ્શન એ પ્રિન્સીસ, ઓપ્શન બી પ્રિન્સેસ, ઓપ્શન સી કિંગ્સ અને ઓપ્શન ડી મજિશિયન્સ. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન એ પ્રિન્સીસ. આગળ જોઈશું. સોહન સેન વેન્ટ ટુ ધ કિંગ. ધ કિંગ સેડ, આઈ હેવ હિડન ધ પ્રિન્સેસ સમવેર. ફાઇન્ડ હર આઉટ એન્ડ બ્રિંગ હર ટુ મી બિફોર ધ સનસેટ. Sharper eyes looked all around, said, the princess is on the top of a mountain, 100 miles away. Then longer legs run as fast as the wind. He come back with the princess before dark. Sunset પહેલા લઈ આવ્યા. The king was angry. હવે આ ફકરાને આધારે પ્રશ્ન જવાબ મેળવીએ. તો પ્રથમ ક્વેશ્ચન છે કે what did the king tell સોહન સેન? So the king told સોહન સેન to find out the princess and bring her back before sunset. બીજો પ્રશ્ન. What did sharper eyes see?
તો શાર્પર આઈઝ સો ધ પ્રિન્સેસ ઓન ધ ટોપ ઓફ અ માઉન્ટેન 100 miles away. Question 3. What did longer legs do? The longer legs run as fast as the wind and brought the princess back before dark. આગળ જોઈશું. Question 4. Why was the king angry? So the king was angry because Sohan Sen could find out the princess. આગળ જોઈશું. સાચા વિકલ્પ પસંદ કરી પ્રશ્નનો ઉત્તર ક્રમ અક્ષર ખાનામાં લખવાનું છે. પ્રથમ છે કે who could see very far? ઓપ્શન એ the king, ઓપ્શન બી સોહન સેન, ઓપ્શન સી શાર્પર આઈઝ અને ઓપ્શન ડી લોંગર લેગ્સ. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન સી શાર્પર આઈઝ. બીજો ક્વેશ્ચન who could run very fast? ઓપ્શન એ the king, ઓપ્શન બી સોહન સેન, ઓપ્શન સી શાર્પર આઈઝ અને ઓપ્શન ડી લોંગર લેગ્સ. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન ડી લોંગર લેગ્સ. ક્વેશ્ચન 3 જોઈએ. Where were the princes? તો ઓપ્શન એ ઇન ધ પેલેસ, ઓપ્શન બી ઓન ધ ટોપ ઓફ અ માઉન્ટેન, ઓપ્શન સી અંડર એ માઉન્ટેન અને ઓપ્શન ડી ઇન ધ ફોરેસ્ટ. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન બી ઓન ધ ટોપ ઓફ અ માઉન્ટેન. આગળ જોઈશું. ક્વેશ્ચન 4. ધ પ્રિન્સેસ વોઝ અ બ્લેન્ક અવે. ઓપ્શન એ 100 feet, ઓપ્શન બી 100 meter, ઓપ્શન સી 100 kilometers અને ઓપ્શન ડી 100 miles. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન ડી 100 miles. ડી. 5. Before dark means option A before sunrise, option B before sunset, option C before afternoon અને option D before noon. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન B before sunset. આગળ જોઈએ. The next day the king said, I have hidden the princess somewhere else. Bring her back to me before the sunset. Sharper Eyes looked and said, the king would turn her into a golden leaf. See it 200 miles away. The leaf is shaking, hanging in the wind. Longer legs run faster than the wind. He come back with the princess before nightfall, like a sunset પહેલા લઈ આવ્યા. The king was angrier. રાજા વધુ ગુસ્સે થયા. હવે આ પ્રકારના આધારે પ્રશ્ન જવાબ મેળવીએ. તો પ્રથમ ક્વેશ્ચન છે કે what had the king turned the princess into? So the king had turned the princess into a golden leaf. Question 2. How far was the princess? So the princess was 200 miles away. Question 3. Who run faster than the wind? The longer legs run faster than the wind. Question 4. The king was happy to get the princess back. Turn true or false? તો આ વિધાન ખોટું છે. રાજા રાજકુમારીને પાછી મેળવીને ખુશ થયો તો ના, આ વિધાન ખોટું છે. તે વધુ ગુસ્સે થયો હતો. આગળ જોઈશું. હવે સાચા વિકલ્પ પસંદ કરીને ખાનામાં જવાબ લખવાનો છે. તો પ્રથમ છે કે ધ કિંગ ટર્ન ધ પ્રિન્સેસ ઇન્ટુ અ બ્લેન્ક. ઓપ્શન એ ગ્રીન લીફ, ઓપ્શન બી યલો લીફ, ઓપ્શન સી ગોલ્ડન લીફ અને ઓપ્શન સી સિલ્વર લીફ. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન એ ગ્રીન લીફ. બીજું ધ પ્રિન્સેસ વોઝ બ્લેન્ક અવે. ઓપ્શન એ 200 feet, ઓપ્શન બી 200 meters, ઓપ્શન સી 200 kilometers અને ઓપ્શન ડી 200 miles. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન ડી 200 miles. આગળ જોઈએ. The leaf was blank. Dancing in the wind. Option B. Shaking in the wind. Option C. Dancing in the rain અને ઓપ્શન ડી shaking in the rain. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન B. Shaking in the wind. Question 4. Longer legs run blank the wind. Option A. As fast as. Option B. Faster than. Option C. As slow as અને ઓપ્શન D. Slower than. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન B. Faster than. આગળ જોઈશું. હવે ફકરો વાંચીશું. On the third day the king said, come with the princess before sunset. Again Sharper Eyes looked all around and said, the princess is quite closer, very closer, nearer. She is at the bottom of a very deep lake. The king has turned her into a silverfish. તો હવે આના આધારે પ્રશ્ન જવાબ મેળવીએ. તો પ્રથમ પ્રશ્ન છે કે વેર વર ધ પ્રિન્સેસ? તો ધ પ્રિન્સેસ વોઝ એટ ધ બોટમ ઓફ અ વેરી ડીપ લેક. ક્વેશ્ચન 2. What had the king turned her into? So the king had turned her into a silverfish. Question 3. The princess was quite far. True or false? તો આ વિધાન ખોટું છે. તે બહુ દૂર નજીક હતી. હવે ફકરાને આધારે વિકલ્પમાંથી જઈને જવાબ લખવાના છે. તો પ્રથમ છે કે ધ પ્રિન્સેસ વોઝ ઓપ્શન એ ક્વાઇટ ફાર, ઓપ્શન બી ક્વાઇટ ક્લોઝર, ઓપ્શન સી ક્વાઇટ ડીપ
અને ઓપ્શન ડી ક્વાઇટ અબાઉ. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન બી ક્વાઇટ ક્લોઝર. આગળ જોઈશું. 2. ધ પ્રિન્સેસ વોચ ઓપ્શન એ એટ ધ બોટમ ઓફ અ ડીપ સી, ઓપ્શન બી એટ ધ બોટમ ઓફ અ ડીપ રિવર, ઓપ્શન સી એટ ધ બોટમ ઓફ અ ડીપ લેક અને ઓપ્શન ડી એટ ધ બોટમ ઓફ અ ડીપ વોલ. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન સી એટ ધ બોટમ ઓફ અ ડીપ લેક. 3. The princess had turned into a blank. Option A golden fish, option B silver fish, option C diamond fish અને ઓપ્શન ડી pearl fish. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન બી સિલ્વર ફિશ. ક્વેશ્ચન 4. વિચ વર્ડ ઇઝ ધ ઓપોઝિટ ઓફ સોલો? ઓપ્શન એ ડીપ, ઓપ્શન બી બોટમ, ઓપ્શન સી ક્લોઝર અને ઓપ્શન ડી સિલ્વર. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન એ ડીપ. આગળ જોઈશું હવે. The four friends went to the lake. Now it is my turn, said Bigger Billy. He started to drink the water. He drank and drank. The lake was almost empty. The princess caught the silver fish. The fish turned into a beautiful princess. Both the prince and the princess were happy. They went to the king. The king became very angry. The king turned himself into a crow and flew away into the jungle. હવે આ ફકરાને આધારે પ્રશ્નો જવાબ મેળવીએ. તો પ્રથમ ક્વેશ્ચન છે કે વોટ ડીડ બિગર બેલી ડુ? તો બિગર બેલી ડ્રેન્ક ઓલ ધ વોટર ઓફ ધ લેક. ક્વેશ્ચન 2. વોટ હેપન વેન ધ પ્રિન્સ કોટ ધ સિલ્વર ફિશ? તો વેન ધ પ્રિન્સ કોટ ધ સિલ્વર ફિશ ઇટ ટર્ન્ડ ઇન્ટુ ધ બ્યુટીફુલ પ્રિન્સેસ. ક્વેશ્ચન 3. who were happy? તો ધ પ્રિન્સ એન્ડ ધ પ્રિન્સેસ વેર happy. ક્વેશ્ચન 4. The king was angry. True or false? તો આ સેન્ટેન્સ સાચું છે. ટ્રુ. Question 5. What did the angry king do? So the angry king turned himself into a crow and flew away into the jungle. આગળ જોઈશું. તો સાચા વિકલ્પો પસંદ કરી પ્રશ્નોના ઉત્તરનો ક્રમ અક્ષર ખાનામાં લખવાનો છે. તો પ્રથમ છે કે who drank all the water of the lake? ઓપ્શન એ સોહનસેન, ઓપ્શન બી બિગર બેલી, ઓપ્શન સી શાર્પર આઈસ અને ઓપ્શન ડી longer legs. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન બી બિગર બેલી. તો who caught the silver fish? ઓપ્શન એ ધ કિંગ, ઓપ્શન બી સોહનસેન, ઓપ્શન સી શાર્પર આઈસ અને ઓપ્શન ડી longer legs. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન બી સોહનસેન. ક્વેશ્ચન 3. The fish turned into ઓપ્શન એ ધ કિંગ, ઓપ્શન બી અ ક્રો, ઓપ્શન સી અ લીફ અને ઓપ્શન ડી ધ બ્યુટીફુલ પ્રિન્સેસ. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન ડી ધ બ્યુટીફુલ પ્રિન્સેસ. 4. The prince and the princess were option A angry, option B sad, option C thrilled and option D happy. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન ડી happy. 5. The king turned himself into a option A crow, option B fish, option C prince અને option D princess. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન A crow. આગળ જોઈશું. Question 2. Say whether the following statements are true or false. નીચે આપેલા વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે લખવાનું છે. બરાબર. તો પ્રથમ છે કે ધ કિંગ વોઝ અ મજિશિયન. તો સેન્ટેન્સ સાચો છે. બીજું ધ પ્રિન્સેસ વોઝ નોટ બ્યુટીફુલ. તો સેન્ટેન્સ ખોટું છે એટલે ફોલ્સ. 3. લોંગર લેગ્સ વોન્ટેડ ટુ મેરી ધ પ્રિન્સેસ. તો આ સેન્ટેન્સ પણ ફોલ્સ આવશે. 4. ધ પ્રિન્સ હેડ ટુ ફ્રેન્ડ્સ. તો આ સેન્ટેન્સ પણ ફોલ્સ. 5. The king hid the princess under a mountain. તો આ સેન્ટેન્સ પણ ખોટું છે. સેન્ટેન્સ 6. The king turned the princess into a golden leaf. તો આ સેન્ટેન્સ સાચું છે. સેન્ટેન્સ 7. The king turned the princess into a golden fish. તો આ સેન્ટેન્સ ખોટું છે. 8. Sharper eyes drank all the water of the lake. તો આ સેન્ટેન્સ પણ ખોટું છે. 9. The king turned the princess into a crow. તો આ સેન્ટેન્સ પણ ખોટું છે. 10. The silver fish turned into the princess. તો આ સેન્ટેન્સ સાચો છે. આગળ જોઈશું. ક્વેશ્ચન 3. Who says this word? નીચેના શબ્દો કોણ બોલે છે તે કહો. પ્રથમ The princess is on the top of a mountain. તો આ સેન્ટેન્સ કોણ બોલે છે? શાર્પર આઈસ, તીક્ષ્ણ આંખવાળો ફ્રેન્ડ બોલે છે. બીજું Now it is my turn. તો આ સેન્ટેન્સ બિગર બેલી બોલે છે. 3. I have hidden the princess, so where Ilas. તો આ સેન્ટેન્સ ધ લેંગ બોલે છે.
અને ફોર ધ કિંગ હેઝ ટર્ન હર ઇન્ટુ અ સિલ્વર ફિશ, તો સેન્ટેન્સ સરપ્રાઇઝ બોલે છે. આગળ જોઈશું. લુક એટ ધ પિક્ચર એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. ચિત્ર જુઓ અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. તો જુઓ, આ શાળાનું ગાર્ડનનું ચિત્ર છે, બરાબર. સામે સ્કૂલ છે, સ્કૂલની સામે ગાર્ડન છે, સરસ મજાનું. ગાર્ડનમાં બાળકો રમી રહ્યા છે, છોકરીઓ છે તે નાસ્તો કરી રહી છે, આજુબાજુમાં ઝાડ છે સરસ મજાના, બરાબર. એ ઘણી છોકરીઓ છે તે સ્કીપિંગ કરી રહી છે અને છોકરાઓ છે તે દડો રમી રહ્યા છે. પતંગિયું ફૂલ ઉપર ફૂલ મધ લઈ રહ્યું છે, બરાબર. તો આના આધારે આપણે પ્રશ્નનો જવાબ મેળવીશું. તો પહેલું છે કે ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ ઓપ્શન એ ક્લાસરૂમ, ઓપ્શન બી એસેમ્બલી હોલ, ઓપ્શન સી પ્લેગ્રાઉન્ડ અને ઓપ્શન ડી લાઇબ્રેરી. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન સી પ્લેગ્રાઉન્ડ. બીજું વાક્ય, ધ બોય આર પ્લેઇંગ ક્રિકેટ. તો આ સેન્ટેન્સ સાચું છે કે ખોટું? તો આ સેન્ટેન્સ ખોટું છે. ક્વેશ્ચન 3, વોટ આર ધ ટુ ગર્લ્સ ડુઈંગ? તો દે આર સ્કીપિંગ. ક્વેશ્ચન 4, ઇટ ઇઝ બ્લેન્ક. તો ઓપ્શન એ એક્ઝામ ટાઈમ, ઓપ્શન બી રિસેસ ટાઈમ, ઓપ્શન સી એસેમ્બલી ટાઈમ અને ઓપ્શન ડી પ્રેયર ટાઈમ. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન બી રિસેસ ટાઈમ. 5, ધ થ્રી ગર્લ્સ અંડર ધ ટ્રી આર. ઓપ્શન એ પ્લેઇંગ ચેસ, ઓપ્શન બી સ્લીપિંગ, ઓપ્શન સી રીડિંગ ન્યૂઝપેપર અને ઓપ્શન ડી ઇટિંગ સ્નેક્સ. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન ડી ઇટિંગ સ્નેક્સ. આગળ જોઈશું. ક્વેશ્ચન 5, કમ્પ્લીટ ધ ફોલોઈંગ ડાયલોગ્સ યુઝિંગ ધ વર્ડ્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ્સ. કૌંસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી અને નીચે આપેલ સંવાદ પૂર્ણ કરવાનો છે. કૌંસમાં શબ્દ છે, યુ હેવ ટુ કમ ફોર ધ વેડિંગ, an invitation card, my elder sister Neha is getting married, when is the wedding, why I have called you. તો આટલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી અને આપણે સંવાદ પૂર્ણ કરીશું. તો અનંત સેઝ યસ નરેશ, નરેશ સેઝ અનંત ગેસ, પછી બ્લેન્ક છે, બ્લેન્કમાં લખીશું વાય આઈ હેવ કોલ્ડ યુ. અનંત સેઝ નો આઈડિયા, યુ ટેલ મી. નરેશ કહેશે, આપણે જોઈને બ્લેન્ક આપીશું, આપણે લખવાનું છે. તો આપણે લખીશું કે માય એલ્ડર સિસ્ટર નેહા ઇઝ ગેટિંગ મેરીડ. અનંત સેઝ કોંગ્રેચ્યુલેશન. નરેશ સેઝ, તો બ્લેન્કમાં આપણે લખીશું યુ હેવ ટુ કમ ફોર ધ વેડિંગ વિથ અંકલ, આંટી એન્ડ સુજલ. અનંત સેઝ શ્યોર, વી વિલ ઓલ કમ, પછી બ્લેન્ક છે, તો આપણે બ્લેન્કમાં લખીશું વી વિલ ઓલ કમ. પછી શું કહે છે, તો વેન ઇઝ ધ વેડિંગ. તો નરેશ સેઝ ઇટ્સ ઓન 17th December. I will send you blank. તો બ્લેન્કમાં લખીશું I will send you on invitation card. Anand says no problem. Naresh says see you then. Anand says see you. હવે આગળ જોઈશું. ક્વેશ્ચન 6, રીડ ધ ડેટા એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન ગિવન બિલો ઇટ. માહિતી વાંચો અને તેની નીચે આપણે પ્રશ્નના ઉત્તર લખો. તો જુઓ, અહીંયા આનંદ જનરલ સ્ટોરનું બિલ બનાવેલું છે, બરાબર. મિસિસ કલ્પનાબેન પટેલ 12 જાન્યુઆરી 2013ના રોજ ગયા છે આનંદ જનરલ સ્ટોરમાં, બરાબર. અને એમને લીધું છે પેપ્સોડન્ટ ટૂથપેસ્ટ, ઉજાલા વોશિંગ પાવડર, સુગર અને વાઘ બકરી ટી. તો એનું બિલ આપેલું છે. તો આ બિલના આધારે આપણે પ્રશ્નનો જવાબ મેળવીશું. પ્રથમ ક્વેશ્ચન છે કે વોટ ઇઝ ધ પ્રાઇસ ઓફ 1 kg ઓફ સુગર. તો ધ પ્રાઇસ ઓફ 1 kg ઓફ સુગર ઇઝ 38 રૂપિયા. ક્વેશ્ચન 2, what is the total amount of the bill. So the total amount of the bill is 341 rupees. Question 3, which item cost 17th rupee. So 1 kg of tea of cost 17th rupee. આગળ જોઈશું. Question 4, who bought all these items. So Mrs. Kalpana Ben Patel bought all these items. Question 5, how many items are there in the bill. So there are 4 items in the bill. આગળ જોઈશું. Question 7, write sentence as shown in the example. ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્ય બનાવીને લખો. એક્ઝામ્પલ છે, the red shirt cost is 500 rupees. The blue shirt cost ₹460 rupees. અને કૌંસમાં શબ્દ છે કોસ્ટલી અને ચીપ. તો the red shirt is costlier than the blue shirt. બીજું વાક્ય, the blue shirt is cheaper than the red shirt. કે લાલ શર્ટ બ્લુ શર્ટ કરતાં મોંઘો છે અને બ્લુ શર્ટ લાલ શર્ટ કરતાં સસ્તો છે. તો અહીંયા આપણે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું વાક્ય આપેલું છે, બરાબર, બંને. તો પ્રથમ છે કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ ડિગ્રીના વાક્ય છે, બરાબર.
તો પ્રથમ છે કે માય રૂમ ઇઝ 10 feet લોંગ, મોહન્સ રૂમ ઇઝ 9 feet લોંગ. કૌંસમાંના શબ્દ છે બિગ અને સ્મોલ. તો આપણે બનાવીશું વાક્ય કે માય રૂમ ઇઝ સ્મોલર દેન મોહન્સ રૂમ. હવે બિગ ઉપરથી વાક્ય બનાવીએ તો મોહન્સ રૂમ ઇઝ બિગર દેન માય રૂમ. એવી રીતે છે કે માય ગ્રાન્ડફાધર ઇઝ 17 years ઓલ્ડ, નેહાઝ ગ્રાન્ડફાધર ઇઝ 75 years ઓલ્ડ. ઓલ્ડ અને યંગ શબ્દો આપેલા છે, બરાબર. તો આપણે બનાવીએ કે માય ગ્રાન્ડફાધર ઇઝ યંગર દેન નેહાઝ ગ્રાન્ડફાધર. અને ઓલ્ડ ઉપરથી તો નેહાઝ ગ્રાન્ડફાધર ઇઝ ઓલ્ડર દેન માય ગ્રાન્ડફાધર. આગળ જોઈએ ત્રીજું વાક્ય, અમન્સ હાઇટ ઇઝ 110 સેન્ટીમીટર, મનન્સ હાઇટ ઇઝ 110 સેન્ટીમીટર, તો ટોલ. તો આપણે બનાવીશું વાક્ય, આ વાક્ય બનશે પોઝિટિવ ડિગ્રીનું, કેમ કે શબ્દ ટોલ આપે છે, બરાબર. બંનેનું વજન સેમ જ છે. તો અમન ઇઝ એઝ ટોલ એઝ મનન. જો બંને સરખા હોય અને કોઈ જો અહીંયા એમની બંનેની હાઇટ સરખી હતી તો પોઝિટિવ ડિગ્રીનું વાક્ય વપરાય, અને વધુ હોય કે મોહન કરતાં વધુ હોય તો કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી, અને એનાથી પણ વધુ હોય કે એનાથી વધુ છે તો સુપરલેટિવ ડિગ્રી વપરાય. ચોથું વાક્ય, માય પેન્સિલ ઇઝ લોંગ, યોર પેન્સિલ ઇઝ નોટ સો લોંગ. તો જુઓ અહીંયા વપરાશે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી, લોંગ અને શોર્ટ બંને આપેલા છે વાક્ય, બરાબર. તો માય પેન્સિલ ઇઝ લોંગર દેન યોર પેન્સિલ. બીજું વાક્ય, યોર પેન્સિલ ઇઝ શોર્ટર દેન માય પેન્સિલ, બરાબર. વાક્ય નંબર 5, રામ્સ રૂમ ઇઝ ક્લીન, શ્યામ્સ રૂમ ઇઝ નોટ સો ક્લીન. તો રામ્સ રૂમ ઇઝ ક્લિયર દેન શ્યામ્સ રૂમ, અને શ્યામ્સ રૂમ ઇઝ ડર્ટીયર દેન રામ્સ રૂમ, બરાબર. આગળ જોઈશું. Question 8. Replace the underlined words with the correct option and write A, B, C or D in box. પ્રથમ છે કે the police tried to catch the thief but they were unsuccessful. અનસક્સેસફુલનો શું અર્થ થશે? સાચો વિકલ્પ લખવાનો છે. તો ઓપ્શન એ સક્સીડ, ઓપ્શન બી ફેલ્ડ, ઓપ્શન સી રીચ્ડ અને ઓપ્શન ડી કોટ. તો વેર અનસક્સેસફુલ, તો એનો અર્થ શું થશે? નિષ્ફળ ગયા, તો ઓપ્શન બી ફેલ્ડ. બીજું, ધ ટુ લાયન્સ ફાઉટ એંગ્રીલી. એંગ્રીલીનો અર્થ ઓપ્શન એ હેપીલી, ઓપ્શન બી સેફલી, ઓપ્શન સી ફિયર્સલી, ઓપ્શન ડી ક્વાઇટલી. તો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન સી ફિયર્સલી. 3. ધ વોટર ઓફ ધ રિવર ગંગા ઇઝ ક્લીન. ઓપ્શન એ પ્યોર, ઓપ્શન બી ઇમ્પ્યોર, ઓપ્શન સી હોલી અને ઓપ્શન ડી અનહોલી. તો સાચો વિકલ્પ આવશે ઓપ્શન એ પ્યોર. આગળ જોઈશું. 4. ધ ક્વેશ્ચન પેપર વોઝ નોટ ઇઝી. ઓપ્શન એ લેન્ધી, ઓપ્શન બી શોર્ટ, ઓપ્શન સી ડિફિકલ્ટ અને ઓપ્શન ડી ઇઝી. તો સાચો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી ડિફિકલ્ટ. 5. ધ પ્રિન્સિપાલ વેન્ટ ઇન ટુ ધ ક્લાસરૂમ. ઓપ્શન એ એન્ટર્ડ, ઓપ્શન બી લેફ્ટ, ઓપ્શન સી વિઝિટેડ અને ઓપ્શન ડી ઇન્સ્પેક્ટેડ. તો સાચો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ એન્ટર્ડ. આગળ જોઈએ. સ્ટડી ધ ગ્રાફ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન ગિવન બિલો ઇટ. ગ્રાફનો અભ્યાસ કરી અને પ્રશ્નો ઉત્તર આપવાના છે, બરાબર. તો જુઓ અહીંયા માઉન્ટ આબુનું, સાપુતારાનું, માથેરાનનું, ઓટીનું અને શિમલાનું ટેમ્પરેચર આપેલું છે, બરાબર. તો આનો અભ્યાસ કરીને પ્રશ્નો જવાબ મેળવીશું. તો પ્રથમ ક્વેશ્ચન છે કે વિચ હિલ સ્ટેશન હેઝ ધ લોએસ્ટ ટેમ્પરેચર. તો શિમલા હેઝ ધ લોએસ્ટ ટેમ્પરેચર. ક્વેશ્ચન 2, વોટ ઇઝ ધ ટેમ્પરેચર ઓફ માઉન્ટ આબુ. તો ધ ટેમ્પરેચર ઓફ માઉન્ટ આબુ ઇઝ 15 Celsius. Question 3, which hill station has the highest temperature. So the highest temperature station is Saputara. Question 4, which city has a temperature of 10 Celsius. So Uti has a 10 Celsius temperature. Question 5, what is the temperature of Mathiran. So Mathiran station's temperature is 20 Celsius. આગળ જોઈશું. Write about 7 to 8 sentence on a visit to a fair. A visit to a fair પરથી 7 થી 8 વાક્યો લખવાના છે, બરાબર. પોઈન્ટ્સ આપેલા છે. When was the fair? With whom did you visit? When did you reach? Crowded. Giant wheel and merry-go-round. Stalls selling things like clothes, toys, bangles, etc. Magic show, juggler, balloon mans. How you enjoyed. તો આટલા ક્લુને આધારે અહીં આપેલ જગ્યામાં આપણે મેળામાં ગયા તેના વિશે લખીશું. So we had a fair on Sunday
in our village. I went there with my friends. We reached at 4 o'clock at noon. The palace was very crowded. There were so many men, women, and children. There are many merry-go-round and giant wheels. We saw many small shops. There were toy shops, bangles shops, clothes shops, etc. There were many balloons men too. We saw a magic show also. A juggler was playing with the balls and bottles. We enjoyed the show. We ate ice cream and returned back. તો મિત્રો અહીં આપણો આ વિડીયો પૂર્ણ થાય છે. તો જો આપને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલ એન્જિનિયર્સ એજ્યુકેશનમાં જો આપ નવા હોય અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલ એન્જિનિયર્સ એજ્યુકેશનને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને જોતા રહો એન્જિનિયર્સ એજ્યુકેશન ચેનલના નવા વિડીયો. મારો વિડીયો સંપૂર્ણ જોવા બદલ આપ સૌનો આભાર.